Welcome back, my dear students. Now let us understand what is meant by bylaw. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பை லா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். A bylaw can be written in different forms in different ways. That is what is displayed in the very first line in bold letters. A bylaw, by-law or bye-law, by within bracket you write e or law, or by within bracket you write e law. Mostly we follow bye-law, bylaw. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஓல்டு லெட்டர்ஸில் வந்து பைலா அப்படிங்கிறது எத்தனை விதத்தில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாவது எழுதிருக்கு இல்லையா, BYE-LAW, அதுதான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுதான் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு கிடையாது, நம்ம மோஸ்ட்லி we do follow the second one, BYE-LAW. Bylaw is a rule or law established by an organization. Bylaw means is a set of rules and regulations established by an NGO or community, what for? To control its own self, to regulate its own self. When you start an organization, NGO, you have to submit or you have to prepare a bylaw. Bylaw means the various rules and regulations that will be in place to govern the organization. So without rules and regulations you cannot govern any organization. So before you register or at the time of registration, the registrar of society's registrar will ask for bylaws of the organization. You have to prepare a complete bylaw and submit it along with your application, then only it will be registered. So in simple terms we can very well say that bylaw is nothing but a set of rules and regulations which is meant for, or which is always meant for, regulating an organization or community. இப்போ bylaw அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இது என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை எப்படி நிர்வகிக்க வேண்டும், எப்படி கவர்ன் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதுக்கு ஒட்டுமொத்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இங்கே பைலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிம்பிளாக. இப்போ என்ஜிஓ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன், ரெஜிஸ்டார்கிட்ட ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் என்ன சொன்னேன், ரெஜிஸ்டார்கிட்ட நீங்கள் என்ஓசி வாங்கணும். என்ஓசி வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் சப்மிட் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் வந்து இந்த பைலா அப்படிங்கிறதும் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். இந்த பைலாவும் சேர்த்து நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனோட கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகும். பைலானா என்ன, உங்களோட தொண்டு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்க போகிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸுக்கு உட்பட்டு உங்கள் நிறுவனம் செயல்படும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் பைலா. அவ்வளோதான். as allowed or provided by some higher authority. Okay, mostly it is prepared by people sitting on top. எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தில் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களே இதை செஞ்சிருவாங்க. அதுதான் சொல்கிறாங்க ஹையர் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The higher authority generally a legislature or some other government body establishes the degree of control that the bylaws may exercise. All the rules and regulations mentioned in the bylaw are prepared at the initial stage or at the very beginning stage of an organization. In case of government, it is prepared by a set of government body, or in case of an NGO, it is prepared by the founders of the organization. Okay, and this set of rules and regulations or bylaw establish or provide or give a sort of control. The administrators of an organization need to control an organization following certain rules and regulations. So what set of rules and regulations are mentioned in the bylaw?
This will give them means the administrators a sort of having a sort of control over the activities and exercise of the organization. எந்த ஒரு தொண்டு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அதில் நிர்வாகிகள் இருக்கிறாங்களே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த தொண்டு நிறுவனத்தை நிர்வாகம் செய்யறதுக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேணும். இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அந்த நிர்வாகிகளுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்குது. என்ன கண்ட்ரோல்னாக்கா, நிறுவனத்துக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்குது. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. Bylaws may be established by entities such as a business corporation, a neighborhood association, or depending on the jurisdiction, a municipality. So these are not at all but you have an idea that bylaws may be established by anyone. Bylaws can be started by framed by anyone belonging to the categories, belonging to the areas mentioned here in this last paragraph. பைலாஸ் யாரெல்லாம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்காங்க. கார்பரேஷன், பிஸ்னஸ் ஹவுஸு, கார்பரேட் ஹவுசஸ், நெய்பர்ஹுட் அசோசியேஷன், டிபெண்டிங் ஆன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி, எனி ஒன் கேன் ப்ரிப்பேர். பட் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் த பைலாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை அன் NGO. That's all. Now here we shall try and understand the purpose of bylaw. இப்போ பைலாவோட முக்கியமான பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். Bylaws help to regulate the lives of the people that they govern. Okay, lives of the people that they govern means NGOs work for a particular community, society, or a group of people, or target group. You can call them whatever name you want. So this particular bylaw helps the NGO in controlling the lives of the people they are going to govern. Okay, simple as that. Bylaw என்ன முக்கியமான பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு தொண்டு நிறுவனம் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு, ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு, ஒரு பொருளாதார சமூக ரீதியில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு, ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு, ஒரு சொசைட்டிக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் தொண்டு நிறுவனம். இப்போ பைலா அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எந்த மக்களுக்காக தொண்டு நிறுவனம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அவங்களோட வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, நிறுவனத்தை கவர்ன் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. These laws, that means the rules and regulations mentioned in a particular bylaw, the various rules and regulations mentioned in the bylaw அப்படிங்கிறது தான் இங்கே these laws அப்படிங்கிறாங்க. These laws help to control the behavior of the people by giving them the rules and letting them know what will happen to any individual that goes contrary to the rules. Okay, this particular bylaw wherein various rules and regulations are mentioned is meant for those people who will be working or administering an organization. Okay, bylaws are meant for controlling all the staff members and administrators of an NGO. Okay, இப்போ இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, தொண்டு நிறுவனத்துக்குள்ளே பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் பைலா. அதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ these rules and regulations to some extent or to a greater extent helps in controlling the behavior of the people. That means behavior of the people within the organization through these given rules and regulations, and letting them know, giving them a chance to know, making them aware that if anything goes wrong or if any mistake is committed by them,
rules will come into force. Okay, as simple as that. இப்போ நிறுவனத்துக்குள்ளே பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்கள் ஸ்டாஃப் யாராவது இருந்தாக்கா அவங்களோட பிஹேவியரை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவங்களோட பிஹேவியர் ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்? சமுதாய சேவைக்காக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த நிறுவனம். சமுதாய சேவையை ஓரங்கட்டிட்டு இவங்க தன்னோட சேவை தன்னோட பாக்கெட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது தப்பு செய்கிற மாதிரி ஏதாவது பிஹேவியர் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி மக்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி தப்பான காரியம் செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா தப்பான காரியத்தில் ஈடுபட்டாங்கனாக்கா நிறுவனத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதான் இந்த பைலா வந்து அவங்கள கட்டுப்படுத்தும். இந்த பைலா வந்து அவங்கள தப்பு செஞ்சாக்கா அதுக்கு தக்க தண்டனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்கள புரிய வைக்குது. அதுதான் இதோட பர்பஸ் ஆஃப் பைலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That's it. Thank you.